Happy Sunday all. So today from Dr. Kamal Hassan, Tamil Vali Angilam, we are going to see the types of AI and the benefits of the same, because more or less in all interviews we have questions on AI. So this is just a basic cursory check on what are the various types of AI. So we will start with the first type, which is called as the reactive machines. So these systems respond to specific inputs knowing that this is going to be the output, which means it's a predetermined output. Example, chess playing computers, we can say. Secondly, we have something called as limited memory AI, where this learns from the past or historical data and uses past experience to make better decisions. Example is self-driving cars. Thirdly, we have something called as theory of mind AI. Basically, this AI would understand human emotions, beliefs, and intentions also. Still, this is yet to be fully developed. This is in progress. Fourth is the self-aware AI, where this AI represents consciousness and self-awareness. This is also work in progress. Now, we have discussed the four types based on functionality. Now, we will go ahead and see the types of AI based on capabilities. Narrow AI is the first one in terms of capability, or the overall fifth one. It excels at one specific task but can't transfer that knowledge to other areas. Example, voice assistants like Alexa, etc. General AI, the sixth one, it's also called as strong AI. This would match human intelligence across all the domains. So this is also on the making, not fully developed. Super AI. So super AI would surpass human intelligence in every way. This is also work in progress and not nearing completion. So now we will also see the types of AI based on learning capabilities. First is the supervised learning, which basically learns from the labeled training data. Example is email spam detection. So it uses the past data, the past behavior, and accordingly applies knowledge. Next comes the unsupervised learning. So this system finds patterns in data without being told what to look. Example is customer segmentation. So all new trends can be identified through unsupervised learning. It carries no labeled data, and it does not refer to the past data for decision making. Thirdly, we have something called as reinforcement learning, where the system learns through trial and error, receiving rewards for good actions and penalties for the bad ones. Example, game playing can be one reinforcement learning, purely a trial and error method. It learns from the error, and maybe it succeeds from trial as a permutation combination. Last but not the least, we have semi-supervised learning. So this approach also continues labeled and unlabeled data. So speech recognition is one example. So it comprises of small amount of labeled data and huge amount of unlabeled data. So it is a combination of both. So it can handle predominantly the new trends as well as whatever has been defined in the past data which has been covered. So these are the 11 types of AIs which we may be asked in the interviews, either internal or external. Hope you found it useful. Please do share with other groups. Thank you so much. Have a great Sunday. நன்றி. இப்போ நம்ம டாக்டர் கமல்ஹாசன் தமிழ் வழி ஆங்கிலம் மூலமாக ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செயற்கை புத்திசாலித்தனத்தோட 11 முறைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். முதலாவது ரியாக்டிவ். ஏதாவது செஞ்சால் அதுக்கு உண்டான ரியாக்ஷனோ இல்லை எதிர்வினையோ ஆற்றக்கூடியது தான் இந்த ரியாக்டிவ் மிஷின்ஸ்.
இது எப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலராக நாம் ஒன்று வந்து அதுக்கு தரோம் அப்படின்னா இன்புட்டாக தரோம்னா அது வந்து ஒரு ப்ரீ டெட்டர்மின்ட் அவுட்புட், ஏற்கனவே என்ன அவுட்புட்னு தீர்மானிக்கப்பட்ட ஒன்று அது தரும். உதாரணத்துக்கு செஸ் மாதிரி இந்த விளையாடுறோம் இல்லையா கம்ப்யூட்டர்ஸில், அது. ரெண்டாவதா லிமிட்டட் மெமரி ஏஐ. ஸோ லிமிட்டட் மெமரி ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அது பழைய டேட்டாவை பார்த்து அது வந்து அந்த பழைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு பழைய அனுபவத்தை வச்சு புது டேட்டா புது முடிவுகளை அது எடுக்கும். உதாரணத்துக்கு செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ். மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா தியரி ஆஃப் மைண்ட் ஏஐ. இது இன்னும் பெருசாக இதில் முன்னேற்றம் ஆகலை, இருந்தாலும் இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும், அதாவது புரிஞ்சுக்கும் ஹியூமன் எமோஷன்ஸ், நம்மளுடைய உணர்வுகள், நம்மளுடைய நம்பிக்கைகள், நம்மளுடைய எண்ணங்கள், இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கும். இதுவும் வந்து இன்னும் ஃபுல்லாக இதை வந்து உருவாக்கலை. அடுத்து செல்ஃப் அவேர் ஏஐ. இது வந்து கான்ஷியஸ்னஸ் அண்ட் செல்ஃப் அவேர்னஸ் தான், அதுவே உணர்கிற மாதிரி ஒரு ஏஐ இது. இதுவும் வந்து முழுசாக முடிவடையலை. ஸோ இப்போ நாம் பார்த்தது வந்து 4 ஏஐ ஃபங்க்ஷனாலிட்டி பேஸ் பண்ணி நாம் பார்த்தோம். இப்போது நாம் பேஸ்ட் ஆன் கேப்பபிலிட்டி, திறமையை மேற்கொண்டு மீதி ஏஐஸை பார்க்கலாம். ஸோ 5ஆவதாக பார்த்தீங்கன்னா நேரோ ஏஐ. ஸோ இந்த நேரோ ஏஐயில் எப்படின்னா நாம் வந்து என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர், அதை நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோமோ அதை வரைக்கும் அது எடுத்துக்கும், அது செய்யும். உதாரணத்துக்கு இந்த அலெக்ஸாலாம் இருக்கு இல்லையா, வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ஸ், ஸோ சொன்னதை செய்யும். ஜென்ரல் ஏஐ இல்லைன்னா ஸ்ட்ராங் ஏஐன்னு சொல்லுவாங்க. இது எப்படின்னா ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ், அதாவது மனித மூளையை வந்து இதை ஈக்குவல் பண்ணும், இதுக்கு சமமாக கருதப்படும். இதுவும் வந்து இன்னும் முழுசாக முன்னேற்றம் அடையலை. சூப்பர் ஏஐ. இது எப்படின்னா மனிதர்களை விட அதிகமாக இது வந்து இன்டெலிஜென்ட்டாக, அதாவது புத்திசாலித்தனத்தோடு இருக்கும். இதுவும் இன்னும் ஃபுல்லாக முடிவடையாத தருவாயில் தான் இருக்குது. ரைட். இப்போது நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் ஏஐ பேஸ்ட் ஆன் லேர்னிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் பார்க்கலாம். என்னெல்லாம் லேர்னிங் எப்படி கற்றுக்க முடியும் ஏஐயால் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இதை நாம் பார்க்க போகிறோம். ஸோ 8ஆவது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங். இதில் எப்படின்னா சிஸ்டம் வந்து லேபிள்டு ட்ரைனிங் டேட்டாலேருந்து கற்றுக்கிட்டு ஒரு முடிவு எடுக்கும். உதாரணத்துக்கு இமெயில் ஸ்பேம் டிடெக்ஷன். ஸோ இதில் ஃபுல்லாகவே லேபிள்டு டேட்டா தான் இருக்கும். ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா, வரலாறு ரீதியான இருக்கிற டேட்டாவை ரெஃபர் பண்ணும். அடுத்து அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங். இதில் வந்து எந்த பழைய மாடலும் கிடையாது, புதுசாக தான் அது முடிவெடுக்கணும். ஸோ இது புது ட்ரெண்டுக்கு இது ஒரு சரியான ஒரு ஏஐ ஆகும். இது வந்து எப்படின்னா இது வந்து என்ன நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ அது அந்த டேட்டாலேருந்து எடுத்து கொடுக்கும். உதாரணத்துக்கு கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன், ஸோ என்ன பேட்டர்ன்றதை அது கண்டுபிடிக்கும். 10ஆவதா ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங். இந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங்கில் எப்படின்னா எல்லாமே ட்ரையல் அண்ட் எரர் பார்க்கும், செஞ்சு பழகி அது மூலமாக கற்றுக்கும், தப்பும் செஞ்சு. ஸோ எப்படின்னா வந்து நல்ல செயல்களுக்கு ரிவார்ட்ஸும் தவறான செயல்களுக்கு பெனால்டிஸும் தான் இதோடைய விதிமுறைகளாகும். உதாரணத்துக்கு கேம் பிளேயிங்னு சொல்லலாம். ஸோ இது ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லேர்னிங். செமி சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங்கில் எப்படின்னா கொஞ்சமாக சூப்பர்வைசரி டேட்டா, அதிகமாக அன்சூப்பர்வைஸ். ஸோ இது வந்து பழைய முடிவுகளும் ஓரளவுக்கு எடுக்க உதவி செய்யும், புது ட்ரெண்ட்ஸுக்கும் விடை காண உதவும். ஸோ இதுதான் வந்து அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங். ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணுவோம், அதாவது லேபிள்டு அன்லேபிள்டு ரெண்டுத்தையும் ஒருங்கிணைக்கும். உதாரணத்துக்கு ஸ்பீச் ரெக்கக்னிஷன் சொல்லலாம். ஸோ இந்த 12 டைப் ஆஃப் ஏஐ தான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு பெரும்பாலான நேர் இன்டர்வியூஸில், நேரலைகளில் உங்களுக்கு வந்து கேட்குறாங்க. இது கண்டிப்பாக இதை படிச்சுட்டு போங்க. நன்றி. அடுத்த வாரம் மற்றொரு காணொலியுடன் சந்திக்கும் வரை டாக்டர் கமல்ஹாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம். நன்றி, வணக்கம்.